श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलोदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजात सुतरो सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूतेः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममं दभोद भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोरिदयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथा बद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्ध्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायण नमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम् श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीम् गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशरमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकम् नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी
ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈರಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟ ದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನ ಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಭೋರ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಅಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಗ್ರಹಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥವಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾಧಿಪೈರಮಾನಿತಂಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕರಣ ಅತೃತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಈ ಅತೃತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೃ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಹರ್ತೃ ಯಾರಪ್ಪ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅದು ಅದಿತಿ ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿಯಾದ ಅದಿತಿನೇ ಅದಿತಿನೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದಿತೇಹೇ ಅದಿತಿತ್ತು ಅದಿತಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವವಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅದಿತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅದಿತಿ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಿತಿನೇ ಸರ್ವ ಅತೃ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕಳು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯತ್ ಸೂತ್ರಮವತಾರಯತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಮೊದಲು ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಓಂ ಅತ್ತಾಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತು ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಓಂ ಅತ್ತಾಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತು ನೋಡಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರಕ ಅತೃ ಸಂಹರ್ತೃ ಅದು ಯಾರು ವಿಷ್ಣುರೇವ ವಿಷ್ಣುನೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ್ ಸರ್ವಂಬ ಅತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚದ ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಇಡೀ ಚರಾಚರವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ ಆ ಇಡೀ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಿತಿಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಚರಾಚರವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಶಕ್ತಿ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವ ಅತೃ ಸಂಹರ್ತೃ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಂಬ ಅತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರಾಚರವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ
ನಿಜವಾಗಲೂ ಅತೃ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಟೀಕರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣುರೇವ ಅತ್ತ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ. ಸರ್ವಸಂಹಾರಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ವಿಷ್ಣುನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಂಬ ಅತ್ತಿ ಇತಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಅದ್ಯತಯ ಗ್ರಹಣಾತ್. ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ ಎಂತಾದ್ದದು? ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ. ಆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸರ್ವಂಬ ಅತ್ತಿ ಇತಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಅದ್ಯತಯ ಗ್ರಹಣ. ಅದ್ಯತಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ ಇರ್ಲಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿನ್ನುವವಳು ಅದಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣೇಪಿ ಕುತಃ ನ ಅದಿತೇ ಅತೃತ್ವಂ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಿತಿಗೆ ಅತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿರಬಾರದು? ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅದಿತಿ ತಿಂತಾಳೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಅದಿತಿಗೆ ಅತೃತ್ವ ಯಾತಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ನಹಿ ಇತಿ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ನಹಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅತೃತ್ವಂ ಅದಿತೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿ. ನಹಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅತೃತ್ವಂ ಅದಿತೇ. ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ, ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಂಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಿತೇ ನಹಿ, ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿ ಅದಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನ ತಿನ್ನುವವಳಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸರ್ವಥ ಅದಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಹಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅತೃತ್ವಂ ಅದಿತೇ ಅಂತ ಟೀಕಾ ಅದರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅದು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಳಸಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ವಸ್ಯ ಎಂಬುದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿದೆ. ಚರಾಚರಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದ. ಬರೇ ಚರಾಚರ ಅಂದ್ರೇನು? ಚರಾಚರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ. ಆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಚರಾಚರಸ್ಯ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಾಣಿ ಅನೂದ್ಯ. ಚರಾಚರಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣ ಅಂಬಲೇನು ಚರಾಚರ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಆ ಸೂತ್ರದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಚರಾಚರಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರೇಣ, ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸರ್ವಂಬ ಅತ್ತಿ ಎಂಬ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ಚರಾಚರಸ್ಯ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರುತಿ ವಿಸಂವಾದ ಪ್ರತೀತಿ ನಿರಾಸ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ವಿಸಂವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಇರಬಾರದು.
ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂತ್ರ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸೂತ್ರ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿಸಂವಾದಿ ಆಗಿರಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅತ್ತ ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಂಬ ಅತ್ತಿ ಇತಿ, ಇದು ಶ್ರುತಿ. ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣ ಸೂತ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸರ್ವಥಾ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಂಬ ಅತ್ತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಅತ್ತ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ, ಸೂತ್ರಕಾರರ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಚರಾಚರಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಸೂತ್ರ ಸರ್ವಥ ಶ್ರುತಿ ವಿಸಂವಾದಿ ಆಗದೇನೆ ಶ್ರುತಿ ಸಂವಾದಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರುತಿ ವಿಸಂವಾದ ಪ್ರತೀತಿ ನಿರಾಸಃ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಚರಾಚರ ಅತೃತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಕುತಃ. ಸರಿ, ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಾದರೂ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗಾದರೂ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚರಾಚರ ಅತೃತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಕುತಃ. ಅದಿತಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರವಾದದ್ದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗಾದರೂ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚರಾಚರ ಅತೃತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಕುತಃ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟ ಇತಿ, ಏನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಮಾಣ: ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ತ ತಿನ್ನುವವನು. ಹೇಗೆ? ಸೃಷ್ಟಾಪಾತ ತಥೈವಾತ್ತ ನಿಖಿಲಸ್ಯೈಕಯೇವತು ವಾಸುದೇವ ಪರಪುಂಸಾಂ ಇತರೇಲ್ಪಸ್ಯ ವಾನವಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಿಖಿಲಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ರಷ್ಟ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಪಾತ ರಕ್ಷಕನಾದವನು, ತಥೈವ ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ತ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕನಾದವನು, ನಿಖಿಲಸ್ಯ ಸಂಹಾರಕನಾದವನು. ಯಾರಪ್ಪ? ಪರಹ ವಾಸುದೇವ ಏಕ ಏವತು. ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಾಸುದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬಂತು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆಮೇಲೆ ಇತರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಪಸ್ಯವಾನವ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇತರಸ್ಯ ಅಲ್ಪಸ್ಯವಾ ನವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಏಕ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಯೈದಂ ಬಭೂವ ಯತೋ ಬಭೂವ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ ಯಮಪ್ಪೇತಿ ಭುವನಂ ಸಾಂಪರಾಜೆ ಸನೋ ಹರಿರ್ಗತಮಿಹಾಯುಷೇಸ್ತು ದೇವಃ. ಸನೋ ಹರಿರ್ಗತಮಿಹಾಯುಷೇತ್ತು ದೇವಾಃ. ಹತ್ತು ದೇವಾಃ ಏನು?
ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಹ ಏಕಃ ಏವ, ಯಾವ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರಸ್ತಾತ್, ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇದಂಬಭೂವ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಯಹ ಏಕಃ ಏವ ಪುರಸ್ತಾತ್, ಪ್ರಪಂಚದ ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಯತಃ ಇದಂಬಭೂವ, ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇದಂ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಿತೋ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳ ರಕ್ಷಕನೋ ಮತ್ತು ಸಾಂಪರಾಜೇ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂ ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಭುವನಮಪ್ಪೇತಿ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೋ. ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನ ಹೊಂದುತ್ತವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತದೋ, ಸಹ ಹಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಇಹ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಸಹ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಹ ಆಯುಷೇ, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ದೇವ ಕ್ರೀಡಾದಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಹ ಆಯುಷೇ, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಘೃತಂ ಅತ್ತು, ಆಹುತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀಡುವ ತುಪ್ಪವನ್ನ, ಈ ಘೃತದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ, ಇದು ಶ್ರುತಿಯ ವಾಕ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮುಂದೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಸ್ವಾತಂತ್ರೇಣ ಅಲ್ಪಸ್ಯ ಭವಂತಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಉಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ಅದು ಅಸ್ವಾತಂತ್ರೇಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಅಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಪೇಕ್ಷಯ ನವಾ, ಅಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಭಗವದ್ ಅಧೀನರಾಗಿ ಏನೋ ಅಲ್ಪವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಅಂತೂ ಸರ್ವಥ ಅಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ. ಇತರೇ ಅಲ್ಪಸ್ಯ ವಾನವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅರ್ಥ ಬರೆದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಪುರಸ್ತಾತ್ ಯಯಿದಂ ಬಭೂವ, ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ. ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಟೀಕಾರಾಯರ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಏನು? ಯಹ ಏಕಃ ಅಸ್ಯ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಬಭೂವ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೋ, ಸೃಷ್ಟೌ ಇದಂ ಜಗತ್ ಯತಃ ಬಭೂವ, ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿತೋ. ಆಮೇಲೆ ಯಶ್ಚ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ, ಗೋಪಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪ್ತಾ, ಯಾವ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳ ರಕ್ಷಕನೋ, ಮತ್ತು ಎಂಚ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಂಪರಾಯೇ, ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಳಯೋ ಭುವನಂ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳು ಯಮಪ್ಪೇತಿ, ಯಾವ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ಭುವನಂ ಪ್ರವಿಶತಿ ಸಹ ಹರಿ, ಅಂತ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಹ ಆಯುಷೇ, ನಮ್ಮ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಘೃತಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತುಪ್ಪದ ಆಹುತಿಯನ್ನ, ಘೃತಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಹುತಿ ರೂಪಂ, ಘೃತಂ ಆಹುತಿ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹತ್ತು ತಿನ್ನಲಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದಿತಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೃತ್ವ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹರ್ತೃತ್ವ ಅತೃತ್ವ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಇತಿ ನಚವಾಚ್ಯಂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾಭ್ಯಾಂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷೆ, ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಥಂ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರೇಣ ನಿರ್ಣಯ. ನಮಗೆ ಅದಿತಿ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಿತೇ ಅದಿತಿತ್ವಂ, ಅದಿತಿಗೆ ಅದಿತಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಬಂದದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವವಳಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಿತಿನೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೃ ಸಂಹಾರಕಳು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ನೀವು ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ಎರಡರ ಸಹಾಯ ನಮಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವೇ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು, ಕೇವಲ ಲಿಂಗದಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇತಿ ಲಿಂಗಸ್ಯ ಉಕ್ತರೀತ್ಯ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್. ಟೀಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಂಗ ಶ್ರುತಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಲಿಂಗಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗವೇ ನಿರವಕಾಶವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಿತಿ ಶ್ರುತೇ ವಿಷ್ಣುಬಪಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾತ್. ಹೇ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯ, ಅದಿತಿ ಶ್ರುತಿ, ಅದಿತೇ ಅದಿತಿತ್ವಂ, ಅದಿತಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವಳಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಅದಿತಿ ಶ್ರುತಿ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು, ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅದಿತಿ ಶ್ರುತಿ, ಅದಿತಿ ಶ್ರುತಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅದಿತಿ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವವನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದಿತಿ. ಅದು ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಿತಿತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ, ಅದಿತಿತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅದಿತಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ, ಅದಿತಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಗೂ ಅದ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಿತಿತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಸಾವಕಾಶ, ಅದಿತಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಾವಕಾಶ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ್ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಬಲ. ನೋಡಿ, ಸಾವಕಾಶ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾಭ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿರವಕಾಶ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರಸ್ಯ, ನಮ್ಮ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗ ಇದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ನಿರವಕಾಶ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಗಿಯಿತು. ಮತ್ತಾಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣ ಎರಡನೇ ಪಾದದ 9ನೇ ಸೂತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅತೃತ್ವಾಧಿಕರಣದ 2ನೇ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ಸೂತ್ರ 2ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನು? ಏವಂ ನಿರವಕಾಶ ಲಿಂಗ ಬಲಾತ, ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸಾವಕಾಶ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋ ಪಾದೋಪಪತ್ತೇ, ನೀವು ಹೇಳುವ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಅದಿತಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಬಾಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಅತ್ತ ಇತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯತೆ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹರ್ತೃ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂ ಪುನಃ ನಿರವಕಾಶ ಪ್ರಕರಣೇನ ಚ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇನೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವೇ ಇದೆ. ಸರ್ವಸಂಹಾರಕ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸರ್ವಸಂಹಾರಕ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಯ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ. ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಚ, ಓ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ. ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಚ ಓಂ. ಏನರ್ಥ? ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ,
ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಚ ಓಂ ನೈವೇಹ ಕಿಂಚನಾಗ್ರೇ ಆಸೀತ್ ಎಂಬುವ ಈ ಒಂದು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪ್ರಕರಣವೂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವೇ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ವ ಅತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ ಸಂವತ್ಸರ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿನ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ ಸಂವತ್ಸರ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿನ ತತ್ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಚ. ತತ್ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಚ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪಾಠ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕರಣತ್ವಾಚ್ಚ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ. ಇರ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಒಂದೇನೆ. ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಅಪ್ ಸಂವತ್ಸರ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿನ. ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲತತ್ವ, ಸಂವತ್ಸರ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಯಾರ್ದಿದು? ತತ್ ಪ್ರಕರಣತ್ವಾಚ್ಚ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸಂಹಾರಕ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸಂವತ್ಸರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅತೃತ್ವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವವನು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ ಇರೋದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ನೇಹಾಸೀತ್ ಕಿಂಚನಾಪ್ಯಾದೌ ಮೃತ್ಯುರಾಸೀಧರಿಸ್ತಥಾ ತದಾ. ಮೃತ್ಯುರಾಸೀಧರಿಸ್ತದಾ ಸ್ವೋತ್ಮನೋ ಸ್ವೋತ್ಮನೋ ಮನಸಾ ಸಾಕ್ಷೀತ ಅಪಜೇಪ ಜನಾರ್ದನ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ? ಆದೌ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಚನನ ಆಸೀತ್, ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ತದಾ ಆದೌ ಆವಾಗ ಮೃತ್ಯುರ್ಹರಿಹಿ ಮೃತ್ಯುರಾಸೀತ್, ಮೃತ್ಯುನಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಹಿ ಮೃತ್ಯು ಅಂತಾರೆ. ಮೃತ್ಯು ಹರಿ, ಮೃತ್ಯುನಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ. ಸೋತ್ಮನೋ ಮನಸ ಅಸ್ರಾಕ್ಷೀತ್, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಸಹ ಆತ್ಮನಃ ಮನಸ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಜನಾರ್ದನ, ಜನಾರ್ದನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತ್ಮನಃ ಮನಸ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಪಹಾಯೇವ ಅಸ್ರಾಕ್ಷಿತ್, ನೀರುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ನೀರುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಶಯಾನಸ್ತಾಸು ಭಗವಾನ್ ನಿರ್ಮಮೇಂಡಂ ಮಹತ್ತರಂ ತತ್ರ ಸಂವತ್ಸರಂ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಸೃಜತ್ ಪ್ರಭುಃ ತಮತ್ತುಂ ವ್ಯಾದದಾದಾಸ್ಯಂ ತದಾಸೌ ವಿರುರಾವಹ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ತಾಸು ಶಯಾನಃ ಭಗವಾನ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಲಗಿ,
ಪ್ರಳಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಲಗಿ ಮಹತ್ತರಂ ಅಂಡಂ ನಿರ್ಮಮೇ, ಅತಿ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಡವನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಹತ್ತರಂ ಅಂಡಂ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂಡಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಅಸೃಜತ್ ಪ್ರಭು, ಮುಂದೆ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ತಮತ್ತುಂ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ತದತ್ತುಂ ಹಾಸ್ಯಂ ವ್ಯಾದದಾದ, ಹಾಸ್ಯಂ ಬಾಯಿಯನ್ನ, ವ್ಯಾದದ ಜೋರಾಗಿ ವಿಶೇಷೇಣ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ತದಾ ಅಸೌ, ಓ ಈಗ ತಾನೇ ದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ತದಾಸೌ ವಿರುರಾವಹ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ದೇವರನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿರುರಾವಹ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಅಥ ತಂ ಕೃಪಯಾ ವಿಷ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮಣ್ಯಯೋಜಯತ್ ಸೋಸೃಜತ್ ಭುವನಂ ವಿಶ್ವಂ ಅದ್ಯಾರ್ಥಂ ಹರಜೇ ವಿಭುಃ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತೆ. ಏನಾಯಿತು? ಅಥಾನಂತರ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸಹ ವಿಷ್ಣು, ತಂ ಕೃಪಯಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ದಯೆಯಿಂದ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಮಣಿ ನಿಯೋಜಯತ, ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ. ಸಹ ಆಮೇಲೆ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭುವನಂ ವಿಶ್ವಂ ಅಸೃಜತ, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥರಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಹ ವಿಭು, ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭುವನಂ ವಿಶ್ವಂ ಅಸೃಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಜೇ ಅಧ್ಯಾರ್ಥಂ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಭಗವಂತ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ವವನ್ನೂ ಭಗವಂತ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರೇ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಈ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ? ನೈವೇಹ ಕಿಂಚನಾಗ್ರೇ ಆಸೀತ್ ಮೃತ್ಯುನೈವ ಇದಂ ಆವೃತಮಾಸೀತ್ ಅಶನಾಯಯಾ ಅಶನಾಯಾ ಹಿ ಮೃತ್ಯು ತನ್ಮನೋ ಅಕುರುತ ಆತ್ಮನ್ವಿಸ್ಯಾ ಇತಿ ಸೋ ಅರ್ಚಯನ್ ಅಚರತ ತಸ್ಯಾರ್ಚತ ಆಪೋ ಅಜಾಯಂತ ತದ್ಯದ್ ಅಪಾಂಶರ ಆಸೀತ್ ತತ್ಸಮಹನ್ಯತ ಸಾ ಪೃಥಿವ್ಯಭವತ ತಸ್ಯಾಂ ಅಶ್ರಾಮ್ಯತ ಸೋಕಾಮಯತ ದ್ವಿತೀಯೋಮ ಆತ್ಮಾ ಜಾಯೇತ ಇತಿ ಸಮನಸಾ ವಾಚಂ ಮಿಥುನಂ ಸಮಭವತ ಅಶನಾಯ ಮೃತ್ಯು ತದ್ಯದ್ರೇತ ಆಸೀತ್ ಸ ಸಂವತ್ಸರೋ ಅಭವತ ತಂ ಜಾತಂ ಅಭಿವ್ಯಾದದಾತ್ ಸಭಾಣಮಕರೋತ್ ಸೈವ ವಾಗಭವತ
ಸ ಐಕ್ಷತ ಯದಿ ಹವಾ ಇದಂ ಅಭಿಮಂಸೆ ಕನಿಯೋ ಅನ್ನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಇತಿ ಸತಯಾ ವಾಚಾ ತೇನಾತ್ಮನ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೈವೇಹ ಎಂಬೋ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗತಾ ತೇನಾತ್ಮನ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಸೃಜತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ನಾಮಕನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಮೃತ್ಯು ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪ್ಪು ಜಲತತ್ವ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೆದರಿ ಭಾಳಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳೇ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ. ನೈವೇಹ ಕಿಂಚನಾಗ್ರೆ ಆಸೀತ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯುನೈವ ಇದಂ ಆವೃತ ಆಸೀತ್, ಮೃತ್ಯು ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ. ಅಶನಾಯಯ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಯಿತು, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಶನಾಯಾಹಿ ಮೃತ್ಯು ತನ್ಮನೋ ಅಕುರುತ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಏನಂತ, ಆತ್ಮನ್ವೀಸ್ಯಾಮಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನೀರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಸೋ ಅರ್ಚಯನ್ ಅಚರತ್ ತಸ್ಯಾರ್ಚತ ಆಪೋ ಅಜಾಯಂತ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನೀರನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ. ನೋಡಿ, ತದ್ಯದ್ ಯದ್ ಅಪಾಂಶರ ಆಶೀತ್ ತತ್ಸಮಹನ್ಯತ ಸಾ ಪೃಥಿವೀ ಅಭವತ, ಸಾ ಪೃಥಿವ್ಯಭವತ ತಸ್ಯಾಂ ಅಶ್ರಾಮ್ಯತ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಲಗಿದ. ಸೋ ಅಕಾಮಯತ, ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ. ದ್ವಿತೀಯೋಮ ಆತ್ಮ ಜಾಯೇತ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಲಗಿದ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ ಮೃತ್ಯು ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜೊತೆಗೆ ರಮಮಾಣನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂವತ್ಸರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮನಸಾ ವಾಚಂ ಮಿಥುನಂ ಸಮಭವತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಶನಾಯ ಮೃತ್ಯು ತದ್ಯದ್ರೇತ ಆಸೀತ. ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ವೀರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಸ ಸಂವತ್ಸರೋ ಅಭವತ ತಂ ಜಾತಂ ಅಭಿವ್ಯಾದದಾತ. ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ. ಸಭಾಣಮಕರೋತ. ಆಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೆದರಿ ಭಾಣಂತೂ ಅದರದು. ಭಾಣಂತೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಭಾಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಒದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಶೈವವಾಗಭವತ. ಆ ಭಾಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಏನು ಒದರದಲ್ಲ, ಅದೇ ವಾಗಭಿಮಾನಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಜನನ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಂದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ಭಾಣಂತೇನು ಒದರ್ತಾರೆ. ಶೈವ ಸಾಯೇವ ವಾಗಭವತ, ಅದೇನೆ ವಾಗಭಿಮಾನಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಸ ಐಕ್ಷತ ಯದಿ ಹವಾಯಿಮಂ ಅಭಿಮಂಸೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ತಿಂದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಹಾರ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಯದಿ ಹವಾ ಇಮಂ ಅಭಿಮಂಸೆ ಕನಿಯೋ ಅನ್ನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಬಹಳ ಅಲ್ಪವಾದ ಅನ್ನ, ಅಲ್ಪ ಆಹಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಬರೇ ಫಲಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಊಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತಜಾವಾಚಾತೇನ ಆತ್ಮನ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ. ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕರಣೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಮಾತ್ರ ಅವಶೇಷ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅಪ್ಸಂವತ್ಸರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಜಲತತ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಂವತ್ಸರ ಅದನ ಉದ್ಯಮಾದಿಶ್ರವಣಾತ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವತ್ಸರನನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೆದರಿ ಬಾಣಂತ ಒದರಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ. ಸಂವತ್ಸರ ಅದ್ಯ ಉದ್ಯಮ, ಸಂವತ್ಸರ ಅದನ ಉದ್ಯಮ, ಸಂವತ್ಸರನನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಉದ್ಯಮ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಸ್ಯ ವೈಷ್ಣವತ್ವಂ ಜ್ಞಾಯತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶ ಪ್ರಕರಣ ಬಲಾಚ್ಚ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಅತ್ತ ಇತ್ಯಾಶಯ. ಈ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಬಲದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಅಪ್ಸಂವತ್ಸರ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿನ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯಮಾನೇನಾಪಿ ಕಥಂ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ. ಇಲ್ರಿ, ಜಲತತ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇತ್ಯತಃ, ಹೀಗಂದರೆ ಅಪ್ಸಂವತ್ಸರ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೇಹೇ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗತ್ವಾತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಜಲತತ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರ್ರಿ? ಅಪ್ಸಂವತ್ಸರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರದು? ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ಯತಃ ಅಪ್ಸಂವತ್ಸರ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೇ ವಿಷ್ಣು, ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇನೇ ಇತಿ ಭಾವೇನ ತತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಹಾನೇಹಾಸೀದಿತಿ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ನೇಹಾಸೀತ್ ಕಿಂಚನಾಪ್ಯಾದೌ ಮೃತ್ಯುರಾಸೀತ್ ಹರಿಸ್ತದಾ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಹರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ. ಅವನೇ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಶಬ್ದ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಥತಂ ಕೃಪಯಾ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವೇ ಇದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವ. ಹರಿ, ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಸಂವತ್ಸರಾದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಇದಂ ಅತೃತ್ವಂ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಈ ಅತೃತ್ವ ಇರೋದು, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅತೃತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇತಿ ಯುಕ್ತಮೇವ ಲಕ್ಷಣಂ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣವೇ. ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಅಂತ ಜನ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಭಗವತಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಎಂಬುವ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಮುಂದಿನ ಎರಡನೇ ಪಾದದ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕರಣ ಗುಹಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಗುಹಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರ, ಸಾರಭೋಕ್ತೃ ಯಾರು? ಸಮಸ್ತ ಸಾರಭೋಕ್ತೃ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಗುಹಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುಹಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮಠದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾಳೆಯ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.